ज्ञानातिमिरान्धैस्तशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने इति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषे शून्यवादे पश्चात् देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। समस्त भक्तवृंद को मोर दंडवत प्रणाम। एवं आज एक पवित्र दिन में मथाधीश प्रभु मते भगवत गीता द्वितीय अध्याय सांख्य जगर श्लोक 36 एवं 37 विषय किसी प्रथमे धन्यवाद ज्ञापन करुछि। आज दिन में श्लोक नंबर 36 मुझे जोड़ा सांख्य जग अच्छी। प्रथमे आमर ता पूर्वर श्लोक 33, 34, 35 और 36 यह श्रीकृष्ण युद्ध न कले तार परिणाम कौन हम यही विषय वर्णना करिसेंति। एवं ता पूर्वर आम माताजी प्रभुजी 33, 34, 35 से वर्णना करिसेंति जे युद्ध न कले कौन हम। आज 36 तार विवरणी रे से आछि युद्ध न कले कौन परिणाम हेबो, एवं 37 रे अछि जे युद्ध कले कौन परिणाम हेबो। आज मु दीटा जाक वर्णना करबा को जाउछि। तो प्रथमे आमे श्लोक नंबर 36 टा मु प्रथमे पढ़िबी एवं जो भक्त माने अछंती से माने मध्य भगवत गीतार एहाकू पढ़ी पारिबे। हरे कृष्ण। अवाच्य वादश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तत दुःखं तरुन् किम्। अवाच्य कठोर वा निर्दय, बादन केते मनगड़ा कथा, च मध्य बहुन् अनेक, वदिष्यन्ति कहिबे, तव तमर, अहितः माने शत्रु माने, निन्दन्तः निंदा करी कहिला बेले, तव तुमर, सामर्थ्यम माने शक्ति, ततः तत्पर, दुख दुख दुखतरम अधिक दुखकर, नु अवश्य किम कौन अछि। एठारे प्रभुपाद भल भाव आमको वर्णना करछन्ति जे भगवान अर्जुन को कहउछन्ति तुमर शत्रु माने तुम विषय रे अनेक कटु कथा कहिबे, युद्ध न कले तुम विषय रे तुमर शत्रु माने अनेक कटु कथा कहिबे एवं तुमर शक्ति को निंदा करिवे, एहा ठारू बलि आउ दुख कौन अछि। एवं तार भावार्थ रे प्रभुपाद अति सुंदर भाव रे वर्णना करिसन्ति। से कहउछन्ति अर्जुनंकर अजथा सहानुभूति देखि भगवान श्रीकृष्ण प्रथमे बड़ आश्चर्य होई पड़िले एवं तांकर ए प्रकार अनुकंपा और सहानुभूति को से अनाचार्यंकर गुण बोली कहिसन्ति। वर्तमान अनेक कथा कही अर्जुनंकर तथा कथित दया वा सहानुभूति जे से अजथा एक प्रमाण बोली करुछन्ति। तो एठारे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउछन्ति ना कौन ना से बड़ आश्चर्य होई पड़िसन्ति। कोउथिपाई ना एठारे भगवान श्रीकृष्ण देखुछन्ति जे अर्जुन प्रथमे कौन ना से कहउछन्ति जे जे मते कौन लागुछि ना एठारे एठारे मते अर्जुन अर्जुन कहउछन्ति जे मु एठारू युद्ध करिबी नाही ना कौन पाई ना मते दया आसुछि, एमानंकु मु मारिबी नाही। ता माने नुहे जे तांको मन रे दया आसिले मध्य ता माने नुहे से युद्ध करि पारिबे नाही। अर्जुन मध्य बहुत सामर्थ्य अछि ओ किंतु तथापि तांको मन रे कोन आछि ना युद्ध करबा को इच्छा प्रकाश से करू नाहंती, काहेकि ना तांको मन रे दया भाव आसुछि। एठारे एठारे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउछन्ति जे अर्जुन तुमको कौन लागुछि जदि एठारे तुमे युद्ध न करिवो तुमर शत्रु माने तुमको कहिबे कन्ना तुमे डरिकी युद्ध कल नाही, जहाँकि जहाँकि एक निंदनीय वार्ता अटे। समाज को यह एक कुप्रभाव पड़िबो एवं तुमे होउछ ए ब्रह्मांड रे तुमर अनेक नाम अछि एवं तुमे जदि डरिकी पलाई गले
ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାରଣ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଗୋଟିଏ ନେବା। ମନେକର ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଗେମ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଗୋଟେ ଓପୋନେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଓପୋନେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ମନେକର ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ନେବା। ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛି ନା କଣ ନା ସେ ଗୋଟିଏ ବୋଲରକୁ ସେ ଲିଗ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ତାଙ୍କୁ ବାଡେଇ ଚାଲିଛି। ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦି ଟିମ୍ ର ମୁକାବିଲା ଚାଲିଛି। ତ ଏଥିରେ କଣ ହବ ଯିଏ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିବ ସେ କଣ ଭାବିବ ସେ ଭାବିବ ନା ମୁଁ ଏ ବୋଲରକୁ ଆଗରୁ ବାଡେଇଛି ମୁଁ ଫାଇନାଲରେ ତାକୁ ବାଡେଇବିନି। ତା ପ୍ରତି କଣ ତାର ଯଦି ଦୟା ଆସିବ ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହବ ନା ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଦୟା ତା ପ୍ରତି ଭାବ ଆସିବ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏଠି ହାରିଯିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଏଥିରୁ କଣ ଭାବିବେ ନା ଦର୍ଶକ ମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଇଏ ଡରିକି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ବଲକୁ ସେ ବାଡେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଏଇ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ଆମର ଦୟାର ମନୋଭାବ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ବା ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦୟାର ମନୋଭାବ ଏଥିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର କଣ କରିବା ନା ଆମର ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଦୟା ଦେଖେଇବାର ଅଛି ତେବେ ଦୟା ଦେଖାଅ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜର ଧର୍ମ ପ୍ରଥମେ କରିବା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଦୟା ଦେଖିବାର ଅଛି ଦୟା ଦେଖାଅ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜର ଧର୍ମ କରିବା। କିପରି ନା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ନେବା ନା ଗୋଟିଏ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ପୁଅକୁ କିଛି ରୋଗ କିଛି ହେଇଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ନା ବିନା ଅପରେସନ ରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସମୟରେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ସେ ଅପରେସନ ଥିଏଟରକୁ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅପରେସନ ଥିଏଟରକୁ ନେଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ନା ତାକୁ ଅପରେସନ ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତ କାଟିବେ। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ନା ଡକ୍ଟର ଯଦି ଭାବିବେ ଦୟା କରିବେ ନା ମୁଁ ଯଦି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା କାଟିବି ମୋ ଛୁଆର ପରିଣାମ ଏଇଆ ହବ। ତ ସେ କଣ କରିବେ ସେଠି ଦୟା ମନୋଭାବ କରିବେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଡେଥ୍ କରିଯିବେ। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମେ ସେ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଥମେ ସେ କର୍ମ କରିବେ ତାପରେ ଯାଇକି ଦୟା। ତ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜୀବନରେ ବା ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ନିଜର ଧର୍ମ କରିବା ତାପରେ ଯାଇକି ଦୟା କରିବା। ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତୁମର ବହୁତ ନାଁ ଅଛି। ଯଦି ଦୟା କରିବାର ଅଛି ଆତ୍ମାକୁ କର, ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ନୁହେଁ। ଯୋଉଥିରେ କି ଯଦି ଆମେ ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ 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 ଏବଂ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା। ଏବଂ ତୁମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଶତ୍ରୁକୁ ସେମିତି ଛାଡିଦେବା ସେମାନେ ଆମକୁ କଣ କହିବେ ନା କହିବେ ଏମାନେ ଆମକୁ ଡରିକି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆର୍ୟନ ଆର୍ୟନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆର୍ୟନ। ଆର୍ୟନ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆର୍ୟନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆର୍ୟନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଧର୍ମ କର ତାପରେ ଯାଇକି କର୍ମ କରିବ। ଏବଂ ଏଠାରୁ ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ନା ଆମେ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ କରିବା ଏବଂ ଏଇ ଧର୍ମରେ ହିଁ ଆମର ବୋଥ ଲାଇଫରେ ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କିମ୍ବା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦ୍ଵିତୀୟଥିରେ ଆମର ପ୍ରଗତି ହେବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। भाई 37 ଆଜ୍ଞା 37 ପ୍ରଭୁ। हाँ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 37 ହतो ବା तो ପ୍ରାଚ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ମନେ ରଖୁଥାଅ। ପ୍ରଭୁ जी ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ଲାସ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବି କରିବ। ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରିବ। ହୁଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କरो। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 37 होतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम यस्मादुभीष्ट कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय हतः मरिकरी ବା କିମ୍ବା ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସि ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସ୍ୱର୍ଗମ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଜିତ୍ୱା ଜିଣିଲେ ବା କିମ୍ବା ଭକ୍ଷ୍ୟସେ ତୁମେ ଭୋଗ କରିବ ମହିମ୍ ମହି ବା ପୃଥିବୀ ତସ୍ମାତ୍ ତେଣୁ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଉଠ କୌନ୍ତେୟ ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଯୁଦ୍ଧାୟ ଯୁଦ୍ଧ ନିମିତ୍ତ
कृत दृढ़ संकल्प निश्चय निश्चिंत हुआ। प्रभुपादଙ୍କର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, हे कुंती पुत्र, ଯଦି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କର ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କରିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ତୁମେ ବିଜୟ ହାସଲ କର ତାହେଲେ ଭୌତିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ଉଠ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ କୃତ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ, ଯଦିଓ ଅର୍ଜୁନ ସନ୍ଦିହାନ ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ କି ନାହିଁ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ତୁମର ଦି ପଟରେ ଲାଭ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁ, ହାତୀ ମରିଲେ 100 ନା ହାତୀ ବଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ 100। କେମିତି ନା ହାତୀ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉପାୟ କରି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଗାଁ ଗାଁରେ ହାତୀକୁ ବୁଲାଇ କଣ କରନ୍ତି ନା ଲୋକମାନେ କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି। ହାତୀ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ହାତୀ ମରିଲେ 100 ମାନେ କଣ, ହାତୀ ଯଦି ମରିଯାଏ କଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ନା ତାଙ୍କୁ, 100 ନୁହଁ, ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ହାତୀ ବଞ୍ଚିଲେ ଲକ୍ଷେ, ହାତୀ ମଲେ ଲକ୍ଷେ। ଆଜ୍ଞା କମ ପ୍ରଭୁ, କରିଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ନା ନା ହାତୀ ମରିଲେ 100। ତ ହାତୀ ମରିଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦାନ୍ତ ହେଲା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଚର୍ମ, ଏଇ ସବୁକୁ କଣ କରି ନା ବିକ୍ରି କରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଆମର ଦି ପଟରେ ଲାଭ। ତ ସେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଦି ପଟେ ଲାଭ ଅଛି। କେମିତି ନା ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଜଣାଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଯାଅ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ ତୁମେ ଯଦି ବି ମରିଯାଅ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯଦି ତୁମେ ଜିତି ଯାଅ ଏ ପୃଥିବୀ ତୁମର ହେବ। କେମିତି ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜା ହେଲେ ତୁମେ ହିଁ ଏସବୁ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ତୁମେ ଭୋଗ କରିବ। ତ ଏଥିରୁ ତୁମର ଦି ପଟେ ଲାଭ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନା କଣ କଣ କରିବ ନା ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆମେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଏଥିରୁ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମନେକର ଆମେ ଭୌତିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଜବ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ନେଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗୁରୁ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତେବେ ଭୌତିକ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ କିଛି ଆମର କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ। କେମିତି ନା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ନା ଯାହା ପାଖରେ କଣ ନା ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ପାଖରେ ଆମର ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଯଦି ବି ସେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଲେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହେଲାନି, ନା ତାଙ୍କ ମନରେ କଣ ନା ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିବ, ଏଥର ନହେଲେ ବି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ମୁଁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ସେ କଣ କରିବ ନା ତା ମନକୁ ଏନଜାଇଟି, ମାନେ ସୁଇସାଇଡ କେମିତି କରିବି, ଏସବୁ ଥଟ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। ଏସବୁ ଥଟ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ, ଯାହାକି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ କରିବା ନା ଯାହା ଆମର ଭୌତିକ ଧର୍ମ ଅଛି ତାହାର ଆଧାର ଭଗବତ ଗୀତା ନୁହଁ। କଣ ନା ଭଗବତ ଗୀତା, ଯଦି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଆମେ ଆଧାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ କଣ କରିବା ନା ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଗଢି ଉଠିବା। ଏଠି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେମିତି ଭଗବତ ଗୀତା ଛୋଟ ବଡ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ମାନେ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେ କି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତା ବିଷୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯୋ ଦ୍ୱାରା କି ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢିକି ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଠି ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିବା ଏବଂ ହରିନାମ ଜପିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ଆସିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ ପାଇପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ हरे कृष्ण। तो विशेष धन्यवाद प्रभु जी को सुंदर भाव हमको बुझे देले कि हमको तुम कौन बुझेला आथरे कहलो दीटा लाइन में कहलो कौन बुझेलो। ଶ୍ଳୋକ ନମ୍ବର 36 ର
36 ରେ कौन गोटे लाइन को 37 गोटे लाइन को ଆମେ ଆମରେ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ କରିବା, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ କରିବା, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମର ଲାଭ ଅଛି। ଦୁଇଥିରେ ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ହଉ, ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ହଉ। और का प्रश्न अछि पचारो पचारो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ଯାହାର ଯାହା हरे ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ। हरे ହରେ कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आपण 2.36 ରେ ଯୋଉ କହିଲେ ଦୟା ଦେଖେଇବାଟା ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ସେଇଟା କେମିତି ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ପାରିବେ? ଦୟା ଦେଖେଇବା କଣ ପାଇଁ ଧର୍ମ ନୁହେଁ? ଆମେ ତ ପଢୁଛେ ଧର୍ମର ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁ ଦୟା, କ୍ଷମା, ସହନଶୀଳତା ଏସବୁ ଥାଏ। ଦୟା ଦେଖେଇବା ତାହେଲେ କାହିଁକି ଧର୍ମ ନୁହେଁ? ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ଆପଣ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଯେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିବେ, ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଅନେକ ଭିକ୍ଷୁକ ଥିବେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହବ ନା, ଆପଣ ଭିକ୍ଷୁକକୁ ଆପଣ କିଛି କଣ କଲେ ନା ଅର୍ଥ ଦାନ କଲେ। ସେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଦାନ କଲେ, ସେ ଭିକ୍ଷୁକ କଣ କଲେ ନା ସେଇ ପଇସାକୁ ନେଇକି ସେ କଣ କଲେ ଆପଣ ଜାଣି ପାରିଲେନି। ଏଇଠି ଆପଣ କଣ କଲେ ନା କର୍ମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ସେ ଭିକ୍ଷୁକ ଯୋଉ ଯୋଉ କର୍ମ ଆପଣ କଲେ ତା ରିଟର୍ଣ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ମିଳୁଛି ଆପଣ ଜାଣି ପାରିଲେନି। ତ ଆମେ ଏମିତି କର୍ମ କରିବା ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଲାଭ ହବ। हरे कृष्ण। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ପ୍ରଭୁଜୀ କଣ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଦୟା କଲା ବେଳେ ନିଜ ଲାଭ ଦେଖିବା? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ जी। ଧର୍ମ କଣ ଲାଭ? ତାହେଲେ ଲାଭ ଲାଭ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ କି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଲାଷ୍ଟ କୁ କନକ୍ଲୁଡ କଲେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରେ ଲାଭ ହବନି କିଛି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଯଦି ଜଣେ କରିବ କଣ ଲାଭକର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖି କରିବ କି? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। माताजी ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମେ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷୁକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କିମ୍ବା ଇଏ କରିବା, ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ସେ ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଇଥିରୁ କିଛି କଣ କରିବା ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିକି ଆମେ କରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ଭିକ୍ଷୁକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାର ଶରୀରକୁ ଆମେ ଆମେ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ ନା ଶରୀର କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଲେ ତାର ଶରୀର ଠିକ ହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ ସେ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତିର ରାସ୍ତା ପାଇପାରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରୋ। ମତେ ସବୁ ଟିକେ କହିଦେବେ, ଏଠି ମୁଁ ଠିକ ସେ କହିପାରୁନି। ଠିକ ଅଛି, ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେବି। ତମ ପାଇଁ ପୁରା ବହୁତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ସେକେଣ୍ଡ ସେସନ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଏ ପଚାର? हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रभु जी। मोर प्रश्न होची कि कन्फ्यूजन गोटे अछि, जेन एथरे भगवान कहउछन कि तमे बैटल फील्ड जदी मरि जा ताले तमे हेवनली प्लेनेट अटेंड हो, आ जदी तमे जीति गलो यू विल एंजॉय द किंगडम। सेमती ଆମର ବ୍ୟାଟେଲ ଫିଲ୍ଡ ତ ଅଲଗା, ଆମେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁ ଆଉ ତ ଆମର ବ୍ୟାଟେଲ ଫିଲ୍ଡ ତ ଅଲଗା, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଲଗା। ତ ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଫେଲ ହୋଇଯାଉଛୁ କି ଜିତି ପାରୁନୁ, ତ ଆମକୁ ବି ହେଭେନଲି କିଙ୍ଗଡମ ଆଟେଣ୍ଡ ହବ ନା ଜଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ଲାଗୁ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ସେ ଯୋଉଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆମର ନିଜ ଲାଇଫ ସହିତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ଦେଲେ ଆମର କଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫରେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏକ୍ସାମ। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସାମ ଦେଇକି ଏକ୍ସାମ ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ କିଏ ଯୋଉ ଥରକରେ ବି ସକ୍ସେସ ହୁଅନ୍ତି, କିଏ ଥରେ ବି ସକ୍ସେସ ହଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ରେ ଯଦି ଆମେ ଫେଲୁଅର ହେଲେ ସେଠୁ କିଛି ଶିଖିବା, ତ ସେଇ ଶିଖିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇପାରିବ ଜିତ୍। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ ଦେଲେ ସେଠୁ ଯଦି ପୁଣି ସେଠୁ ଯଦି ଫେଲୁଅର ହେଲେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିବା। ତ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରିଏଲ ଲାଇଫ ସହିତ ଆମର ଦି ପଟେ ଫାଇଦା, ଯଦି ବି ଆମେ ସକ୍ସେସ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ଏବଂ ଆମେ ଫେଲୁଅର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା। ଫେଲୁଅର ହେଲେ କଣ ଫାଇଦା, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ କଣ ନା ସେଇଠୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା, ସେଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଆମେ ଦେଇଥିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ।
हरे कृष्ण जे जण प्रभु जी किए मु चिन्हिनी ये कौन सेटा थिला तांकर गोटे आर्मी एग्जाम थिला से दौड़िला बेले मरीगले से कौन ଯିବେ स्वर्ग ଯିବେ ନା ନା ପ୍ରଭୁ ଯିବେନି। କାହିଁ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ବୋଲି ଯିବେନି ପାସ୍ ହେଇଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ନା ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟର ରଖିକି ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ଏ ତ ଭୌତିକ ଭୌତିକ ଉପରେ ଇଏରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହଉ ସେଣ୍ଟର ରଖିକି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବା। ଭୌତିକ ଜୀବନ ସହିତ ତାର କିଛି ସେମିତି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ସତ୍ୟବତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ତମ ପଚାର नहीं अप्रोच so अप्रोच के डॉलर हरे ओके कृष्ण। ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତ ବେଶୀ ସମୟ ନବାନି ତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଟିକେ ସମରାଇଜ କରିଦଉଛି ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ମୋ ମୋ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଅଛି ଆଉ ଭିଡିଓ କ୍ଲିୟର ଅଛି ଟିକେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବ କହିବ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ତ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଏଠି 2.26 ବୋଧେ 2.6 ରେ 6 ରେ କହୁଥିଲେ କଣ କି यदा वा अयं यदि वा न गरीयो न चैतद विद्मः कतरं न गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयो यदि ମୁଁ ଜିତେ କିମ୍ବା ଜିତେ ନାହିଁ यन एव हत्वा न जिजीवताम ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा ଅର୍ଥାତ ଅର୍ଜୁନ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ ଅଛି ଅର୍ଥାତ ମୁଁ କଣ କରିବି ଜଣା ନାହିଁ ମତେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଟା ଅଛି ଲସ୍ ଲସ୍ ସିଚୁଏସନ ହେଲା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ହାରିଯିବି ଅର୍ଥାତ ମୋର ଲସ୍ ହବ ଯଦି ଯଦି ମୁଁ ଜିତିଗଲି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିକି ତାହେଲେ ମୋର ଯୋଉ ବିଜୟର ଗାଥା ରହିବ ସେଥିରେ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ହେଇଥିବ ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ମୋର ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାର ଭଳିଆ ଆଉ ଯଦି ହାରିଗଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିକାରୀ ହେଇକି ମୋର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଅଛି ତାକୁ ତଳେ ପକେଇକି ଭିକାରୀ ହେଇକି ମୁଁ ରହିବି ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ କୁ ଲସ୍ ଲସ୍ ସିଚୁଏସନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ସେ ସିଚୁଏସନ କୁ ୱିନ୍ ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପରସେପସନ ଆମଠୁ କେତେ ଉନ୍ନତ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଦେଖିବା ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କନସେପ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ ଧର୍ମ କଣ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଭେଲ ଉପରେ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଉପରେ କର୍ମକାଣ୍ଡର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କଣ ଥାଏ କି ତୁମକୁ ଏଇଟା ମିଳିବ ଯଦି ଏଇଟା କରିବ ଏଇଟା ମିଳିବ ତ କର୍ମକାଣ୍ଡର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କେବେ ଆମେ ଭୁଲିବାର ନାହିଁ ଏଇ କନସେପ୍ଟ କର୍ମକାଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ତ ଏ କର୍ମକାଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଥାଏ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ହିଁ ଯୋଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ମୂଳ କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବ କି ସେ ଶରୀର ନୁହେଁ ସେ ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା ସେତେବେଳେ ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ହେବେନ୍ ଯାଇପାରିବ ଗୋଟେ ଅପଲିଫ୍ଟ ହେଇପାରିବ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ହतो ବା ପ୍ରାପ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗମ୍ ହतो ବା ଯଦି ତୁମେ ମରିଯିବ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ତ ଏଥିପାଇଁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ ଲୋକ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହଉଛି ହେଲା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏମିତି ରାଜଭବନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ ଛକରେ ଏଠି ବି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତ ଲୋକମାନେ ମଲା ପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କେହି ମଲେ ଗଲେ ମରିଗଲେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ନା ରେଷ୍ଟ ଇନ ପିସ୍ ରେଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ସେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛି ଶାନ୍ତିରେ ନା ନାଇଁ କଣ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ବିଲିଫ ଥାଏ କମନ ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ ଥାଏ କି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଫ କେବେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ ବରଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇଁ ଯଦି ସିଏ ରାଇଟିୟସ କଜ ପାଇଁ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ ଯଦି ଜିତିଲା ଜିତିଗଲେ ଅର୍ଜୁନ ଏଠି ତାହେଲେ ଭୋକ୍ତସ୍ୟ ମହିଂ ଅର୍ଥାତ ସାରା ସଂସାରରେ ରାଜ କରିବେ ବହୁତ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ବି ଭାବୁଥିଲେ କି ମୋର ଯୋଉ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କେମିତି ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହିଲେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କଣ ହବ ତ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ରିଆସ୍ୟୁର କରୁଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ଶାଶ୍ୱତ ନହେଲେ କାହିଁ କହିଥାନ୍ତେ ମଲେ ବି କାହିଁ କହିଥାନ୍ତେ ଭଗବାନ ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଯେହେତୁ ଶାଶ୍ୱତ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହବାର ଅଛି ହବ ହେଲା କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ମିଳିଯିବ ନା ତୁମ ସୂଚି ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁମ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ନଲେଜ ଅଫ ଦ ସୋଲ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି
डेथ टा जेहेतु सबुबले इनएविटेबल जे सबुबले ही घटिबो ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଭଏଡ କରିକି ଡେଥ କୁ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୁ ଆମେ ଆଭଏଡ କରିପାରିବାନି ଯଦି ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସମ୍ଭାବୀ ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାହିଁକିନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନ କଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କରିବ ଆଡିସନାଲ କିଛି ମିଳିବ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବ ଯେତେ ସଂସାରକୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବ ତୁମେ ବୁଝିଲା କି ଦେଖି କହିବ କି ନାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ତ ମରିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ବେନିଫିଟ କଣ ଯଦି କିଏ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଲା ତ ହାୟର ଅପଲିଫ୍ଟ ହବ ଯଦି ଭକ୍ତି କଲା ବହୁତ ଦାମ ଯିବ ଅର୍ଜୁନ ଭାବି ପାରନ୍ତି କି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିକି ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଲେ ଦୟା ଦେଖେଇବାର ଅଛି ତେବେ ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲି ତ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅବସମ୍ଭାବୀ ଆଉ ତୁମେ ତୁମର ଧର୍ମକୁ କର୍ମଟାକୁ ନ କରିକି ଡ୍ୟୁଟି ନ କରିକି ତୁମେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବ ତାପରେ ଅକୀର୍ତ୍ତି ନାମ ଯଶ ବି ତମର ଖରାପ ରହିବ ପ୍ରଥମରେ ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଥିଲେ କଣ କି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବାଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ହେଲା କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ୱର୍ଷ୍ଟ ଚଏସ୍ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କର ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି କାହିଁକି ଆଉ ଜିତିଗଲେ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାର ମାନେ ସୁସାଗର ଧରା ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଡବଲ ଲାଭ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଲସ୍ ସିଚୁଏସନରେ ପଡିଯାଉଛ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କି ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବା କୌଣସି ଖରାପ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ରହିକି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ୟାର ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଅଛି ତା ଭିତରେ ରହିକି ରାଜା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିବ ଅପୁଲେନ୍ସ ପୋଜିସନ ଏସବୁ ରହିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଅପହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିବେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମକୁ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଏ ଭକ୍ତି କଲେ ଏଇଟା ମିଳିବ ନାମ ଜପ କଲେ ଏଇଟା ମିଳିବ ସେଟା ମିଳିବ ତ नो डाउट ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର कि हायर प्रिंसिपल हायर पर्पस रे से हायर रिलीजियस प्रिंसिपल रे आमे निजको सिचुएट करबा भगवान कहउछन हायर कोन तस्मात उद्दिष्ट कौन्तेय कुंती पुत्र कौन्तेय काहे गला कुंती महारानी बहुत सुंदर भक्त भगवान कर एति पई तांकर लिनिएज भगवान कोन करछन संबोधन करछन अर्जुन भी 1.6 रे 1.46 रे बोध कहउतले ये रथो उपस्थ उपविश्यत अर्थात तुम्हें एवं उक्ता अर्जुन संक्षे रथो हस्त उपविश्य भगवान कहते अर्थात तुम्हें जो रथ उपर बसी जाइछ डिसीजन नहीं फाइटिंग न करया पई 9 नंबर श्लोक रे कहबे 2 नंबर 2.9 कि न ईर्ष्याति गोविंद उक्ता तुष्णि बहुबा अर्थात से अर्जुन कौन करते बसी जाइए इमोशनललेस बसी जाइए भगवान कहबे उत्तिष्ठ जागृत हुआ तो दीटा फिजिकल सेंस रे भी इमोशनल सेंस रे भी तो कृष्ण चाहिए कि उत्तिष्ठ माने उठिकी माने इमोशनल अर्थात तुम जो कंफ्यूजन अछि रिजेक्शन अछि तो या ऊपर तुम क्लैरिटी और डिटरमिनेशन गेन करो उत्तिष्ठ आउ फिजिकली भी मोटिवेट कृष्ण से युद्ध कृत निश्चय तुमको फार्मली रिजर्व करा अछि मु युद्ध करिवि मेकअप माइंड मेकअप करो तो शिक्षा बहुत सुंदर अछि दि भाव गोटे अमावास्या रात्रि रे गोटे जहाज अछि तो जहाज से देखा होनी हला तो से समुद्र पथरे चलछि से नेविगेट केन करिवो तो डायरेक्शन लेस हे जाइछि जे माने कंपास थिवो किंबा गोटे गाइडिंग टूल थिवो से तळे गोटे सहारा थाए सेमती किंबा सामने देखु देखु कोन हेतिबो गोटे बड़ ये हेतिबो कोन जो लाइट हाउस थिवो तो हमको सहज हुए बुझिया पाई कि हमको ये दिगरे जीवार अछि भगवान से बळिया प्रत्येक स्तर रे शुद्ध भक्तंकर जीवन रे प्रत्येक स्तर रे भगवान कोन करंती स्टेप बाय स्टेप गाइड करि ते सुंदर श्लोक रे प्रभुपाद वर्णना करछन भावार्थ को नेकी कि कर्मकांड रो टॉपिक भगवान एबे एंट्री करिवे ना कर्मकांड टॉपिक भगवान एंट्री करिवे किंतु डबल लाभ कृष्ण ही केवल लास्ट सिचुएशन विन विन सिचुएशन आनि परिवे हमको बहुत सुंदर भाव बुझार अच्छी कृष्ण हमको ये प्रिंसिपल माइंड रे दउछंती कि अर्जुन को भली हमर पर्सपेक्टिव जेमती अछि ता अपेक्षा भगवान पदांक अनुसरण करवा ताले से पर्सपेक्टिव को हमें चेंज हे परिवा हमको बहुत सुंदर भाव रे भौतिक जगत में रही की भक्ति करियार अछि किंतु भक्ति करियार प्रोत्साहन जते स्ट्रांग न हबो सेते हमें चांस अछि कि हमें सेते समय रे तीव्रतार सहित भक्ति कर परिवा तेणु प्रोत्साहन मिनिमम प्रोत्साहन भगवान एठी दउछन जे युद्ध करिवा तमे जीति जीवो
ତାହେଲେ ଭୌତିକ ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବ, ଏ ଧରାକୁ ଭୋଗ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ହାରି ଯାଉଛ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କରିବ। ଭଗବତ ପଢୁଛେ ନା ନେହା ବିକର୍ମ ନାଶସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ଆଗକୁ ଆସିବ ଏଇ 2-4ଟା ଶ୍ଲୋକ ପରେ ଆସିବ। ଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହେଲା ନା ସୁରକ୍ଷା ଦବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ଭକ୍ତି ଆମେ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଅଳ୍ପ କରିଥିବା ନା ତା ଆଗକୁ ଆମେ ତାର ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ବି ସମରାଇଜ କଲେ ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି knowledge of atma or dharma redefine our lossless situation into win-win situation। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଇଥିବା ଆଉ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଥିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିବା, ସେଟା ଆମର ଲସ୍ ସିଚୁଏସନରୁ ୱିନ୍-ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନକୁ ସିଫ୍ଟ କରିପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝି ହେଇଥିବ ଏ ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥ। ପ୍ରଭୁଜୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ଓକେ, ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ବହୁତ କ୍ଲିୟର। କହିଲେ କି ଦୟା ଧର୍ମର ୟା ପରେ ଯେ କଣ କହିଥିଲୁ ଭୁଲିଗଲେଣି, ଆଉ ଥରେ କହିଲ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତୁମର? କାହାର क्वेश्चन एमती थिला बोले कि हरे दया कृष्ण धर्मर। प्रभु। हाँ हरे कृष्ण, कौन क्वेश्चन प्रभु थिला? जी से प्रभु जी मु पचारथिले दया देखेबा धर्म कौन ପାଇଁ ନୁହେଁ। प्रभु जी जो से 1.36 रे कहिथिले तो सेटारे प्रश्न करथिले। प्रभु जी किंतु क्लियर कहथिले, हमें सुनी नथिबा मटेरियल कंपैशन प्रभु जी बारंबार कहथिले। मटेरियल कंपैशन दया धर्मर गोटे स्तंभ, किंतु मटेरियल कंपैशन लैमेंटेशन टीयर्स आर द साइन ऑफ इग्नोरेंस। प्रभुपाद कहिबे 2.1 ने प्रभुपाद हावर्थ लिखिछन फर्स्ट लाइन देखिबो, मटेरियल कंपैशन लैमेंटेशन और टीयर्स आर द साइन ऑफ इग्नोरेंस। एतबेले गोटे भौतिक लोक सी दया देखौछि ता माने कोन, तार अन्य जीव को प्रतिपालन करिवार जो अहंकार अछि, मु काकू दया कली, भगवान ही दया करि परिबे, अन्य समस्त भगवान को निर्भर करନ୍ତି। एथिपाई यदि केही दया देखौछन्ती, आमे आमे गुरुवास्तकम रे कोन गाउछे, संसार दावान लनीट लोक त्रणाय कारण गुणागत प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य। भगवान ठारू गुरु महाराज श्री गुरुदेव कोन करନ୍ତି, सेही जो भगवान करुणा को धारण करके हमको प्रदान करନ୍ତି। सी हमको दया करନ୍ତି माने कोन, भगवान का जिनसटा हम पाखरे पहुंचे। किंतु भौतिकवादी लोक सी निजको से दयार केंद्र भावे कि मु दया करूछि, मु एटी 1000 टका दान कर देली, मु खाया को दे देली रथ यात्रा रे, सी भावे कि मु ही एपर मोर संस्था जे अछि से ही करूछन्ती। तो सेठी समस्या अछि, बुझिला ना। तो दया निश्चय भाबरे तो या द्वारा कोन हम धर्म पुण्य पुण्य कर्म हे पारि, माने स्वर्ग इत्यादि प्राप्त हे पारि धीरे धीरे। खाली खाया को देते स्वर्ग मिलबनी हैला, स्वर्ग प्राप्त करया पई जा भी विधि अछि पर कथा। तेणु एटी हमें बुझिले कि दया धर्मर गोटे स्तंभ, कि मटेरियल कंपैशन से जो सुउन्नत धर्म अछि कि कृष्ण को प्राप्ति करवा तो ता पई लागो मटेरियल कंपैशन, बरं सेठी हमको दुख मिलेबो। किंतु मटेरियल कंपैशन जेतबेले सोसाइटी रे हमें रहउछे तो निश्चय हमको अपलिफ्ट करेबो निश्चय। तेणु एटा अल्टीमेट रिलीजन नो हैला। ओके, आउ कोन प्रश्न थिला? स्वागत प्रभु कोन प्रश्न बजाथिले? युद्ध करू करू आमे आम जीवन युद्ध रे मरि जीवा, तो ता पई मु श्लोक नंबर को। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अपन हाँ लास्ट तो कहले कोन नॉलेज ऑफ आत्मा, श्लोक प्रभु रे जी समरी लास्ट कहउली। हां, नॉलेज ऑफ आत्मा और धर्म एंड धर्म, आत्मा माने आत्मज्ञान हो और धर्म भी थिबो जानि थिबो, ताले से व्यक्ति लॉसलेस सिचुएशन रो विन विन सिचुएशन को जाय पारे। एदिटा बेसिक्स थिंग हमर। प्रभु बोल जीवन युद्ध रे हमें संघर्ष यदि हारि जाउछे तो नॉट लाइक फिजिकल, किंतु यदि के भक्ति करूछे ताहले से जीवन युद्ध रे भक्ति रो बहुत दिन तले कहते इस्कन चौपाटी रे परम पूज्य राधा स्वामी गुरु महाराज अनेक शिष्य से कौन करते, बहुत सुंदर भाव में दीक्षा नहीं नथिले बोले, हाँ दीक्षा नहीं थी ठीक। तो से 16 राउंड करथिले, तो मंदिर इस्कन चौपाटी से रिटर्न जाउछन्ती, सम एक्सीडेंट हे जाइछि, तांका डेथ हे जाइछि। सेठी डिवोटी माने देखुछन्ती से केते ब्लिसफुली डेथ समय भी स्माइल करछन्ती। तो महाराज को खबर आसिला, तो गुरु महाराज कहिले कि निश्चय भाव में पचारे से 16 माला कंप्लीट करछि ना,
ହଁ ଷୋଳମାଳା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ମାଳା ଟଣା ହେଇଥିଲା ସାକ୍ଷୀ ମାଳାରେ। ତ ମହାରାଜ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର କଣ ଉନ୍ନତ ଗତି ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଷୋଳମାଳା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା ଜଣା ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଏ ମରି ମୁରା ଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ 16 ରାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବାର ଅଛି ଆମକୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ରାଧାରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ସେଟା କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ଥିବା ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡୁପ୍ଲିସିଟି ସେଇ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କେବଳ ହାରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫରେ ଆମର ହାରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ହାରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ତାର ପ୍ରମାଣ 2.42 ନା 40 ମିଳିଯିବ ଆମକୁ। ଆଗକୁ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ତ ମିଳିଯିବ ଆମକୁ। ବୁଝିଲା ନା ପ୍ରଭୁଜୀ? ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ। ରହୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ମିଳୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମିଳୁଛି ଯୋଉଟା ଚୋଳନ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା କହିଲେ କି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଆମେ ସେମିତି ଦୟା ଆମେ ଦୟା ଦେଖିଲେ ତାର ଶରୀର ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ଯଦି ଆମେ କଲ୍ୟାଣ କରିବା କେମିତି, ଆତ୍ମାର ଦୟା କରିବା ଯଦି ତାକୁ ଭୋଗରେ ଆଣିପାରିବା, ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ବି ଦେଇପାରିବା, ପ୍ରସାଦ ଦେଇକି ଭଗବତ ମୁଖୀ କରିପାରିଲେ ସେ ଆତ୍ମାର କରିବା। ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ନା ସେ ପ୍ରଭୁ जी ଯୋଉଟା କନଫ୍ୟୁଜ ଯାଉଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରସାଦ ହଁ। ଦେଇକି ବି ଇସ୍କନରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୋଥ ଆୱାର ବଡି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ ବୋଥ ୱିଲ ବି ନରିଶ୍ଡ। ବାହାର ଲୋକ କେବଳ ଶରୀରକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଇସ୍କନରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଅଶେଷ କୃପାରୁ ଆମକୁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ହରିନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସାଧୁସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଶରୀର ଚେତନା ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହୁଏ ହେଲା। ଏତେ ଶରୀରର ପୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ, ତ ବାଲାନ୍ସଡ, ଆମକୁ ବାଲାନ୍ସ ଭାବରେ ଯିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଜୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେତିକି ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେତିକି କ୍ଲିୟରଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲେ। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଚୋଳଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ତୁମର କିଛି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? हरे कृष्ण बोधन ना प्रभु ହଁ, कृष्ण। okay, ତ ଏମିତି ଯଦି ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ତାହେଲେ ଭଗବତ ଗୀତା ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଲାଗିବ ହେଲା। ଆମେ ପଢି ଦେଇକି ବସି ଯାଉଛେ, ନୋଟ କରୁନେ, ବୁଝୁନେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କୁ ଇଏ କରୁନେ, ତାହେଲେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢିବାର ଅଛି, ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବୁଝିବାର ଅଛି, ତ ଆମେ ରିୟଲାଇଜ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମ ତୁଳଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ हरे कृष्ण कौन ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସବୁ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଯାକୁ ବାହା ହେଇଛି, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ମଦୁଆ ହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଯାହା ତାର ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ଧର୍ମ ଅଛି କରିଛି, ତାର କି ପ୍ରକାର ଗତି ହବ? ମାନେ କିଏ ମଦୁଆ ସ୍ୱାମୀ, ମାନେ ମଦୁଆ ପିଲାଟାକୁ ବାହା ହେଇଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ବାହା ହେଇଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କହିଲି। ସେଠି କି ପତ୍ନୀ ଯିଏ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି, ସେଇ ମଦୁଆ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଯାହା ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କରିଛି, ତାର ଯଥୋଚିତ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମକୁ ସେ କରିଛି, ତାର କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କିଛିରେ ନାହିଁ, ତାର କି ପ୍ରକାର ଗତି ହବ? ସେଟା ମଦୁଆ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀର କି ଗତି ହବ? ଭୟାନକ ପ୍ରଶ୍ନ। କିଏ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ? ସତ୍ୟବତ ପ୍ରଭୁ କୁହ। ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି କାହାର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିବ। ହଉ, ତ ସ୍ୱାମୀ ମଦୁଆ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଅଛି, ହେଲେ ଗତି କଣ ହବ? ଏଇଟା ତ ପ୍ରଶ୍ନ। ରହୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆଉ ଟିକେ। ସ୍ୱାମୀ ମଦୁଆ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଅନୁରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍ତି। ରହୁଛି ସେଟା ଫାଷ୍ଟ, ମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଯୋଉଟା କି ସେ ମଦ ପିଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ତା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ କେହି ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ କେହି ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆମର କାମ ସେଇଠି ଆମର ବି ଅଛି, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଛୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ତମେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ, କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତମେ? ମଧୁଆ ଲୋକ ପାଖରେ ନା ମଧୁଆ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ନା ପହଞ୍ଚିବ? ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ମାଡ ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉଟା କି ଖାସ୍ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଜିକାଲି ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ନା, ଯୋଉଟା ଠିକ ସେ ଚଳେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇ ପାରିବା, ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବି ସେ ପତିଙ୍କୁ ବି ସେ ଠିକ ଭାବେ ଆଣିପାରିବେ। ଏଠି ଏଇଟା ଆମେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ହେଲା, ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଏଠି କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ହେଲା ଦି ଜଣ କେହି ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ବହୁତ ଟାଇମ ରେ ଆମର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ଆମେ, ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ବି କହିଥିଲି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି କି ଯୋଉ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମକୁ କିଏ ନିଭେଇଲେ ନିଷ୍ଠାପର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ। କେବଳ ଆଜି ଶ୍ରେଣୀ ମାତାଜୀ ପଚାରିଲେ କି ସ୍ଵାମୀ ମଦୁଆ ହେଇଯାଇଛି କୌଣସି ଉପାୟରେ, ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଵାମୀର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କରୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ତ୍ରୀର ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ। ସ୍ଵାମୀର ତ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ହବ ହିଁ ହବ, ସ୍ତ୍ରୀର ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ। ତ ଜରୁରୀ ନାହିଁ କି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଥାଏ, ତାଙ୍କର କନସିୟସନେସ ଅନୁସାରେ ସ୍ତର ଥାଏ, ତ ମୁଭ୍ କରି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ଵାମୀ ମଦୁଆ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବାଡଉଛି, ତାହେଲେ ସେଠି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି କାରଣ ଆମର ଓମେନ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ବେଦିକ କଲଚରରେ ଥିଲା, ସ୍ଵାମୀ ଯଦି କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଅଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହିସାବରେ। ଆଉ ସ୍ଵାମୀ ଯଦି କିଛି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ କୁ କିଛି ମିଳିବନି, ସ୍ଵାମୀକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଏବେ ରିଭର୍ସ ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କରୁଛି, ସବୁତକ ସ୍ତ୍ରୀର ହିଁ ରହିବ, ସ୍ଵାମୀକୁ କିଛି ମିଳିବନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍ଵାମୀକୁ ଅଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତ ଏଇଟା ଓମେନ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ର କନସେପ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମରେ କି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଅଛି, ତ ସେଇ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ କେହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାହା ବି ସେବା ଅଛି, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ହଉ କି ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ପ୍ରତି ହଉ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ ହିଁ ହବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଡାଉଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯାହା ଚେତନା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ। ବୁଝିହେଲା? କିଏ ଆୟୁଷ ପଚାରୁଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଡିଭୋଟି ମାନେ ଡିଭୋଟି ମାନେ ଏନସିଓର କରିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଏ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ ମଦୁଆ ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଭକ୍ତି ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବ? ଓକେ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯୁଆଡେ ଯାଉଛ ଯାଅ। ଓକେ, ଆଉ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କାହାର? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ର- ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ବସ ରେ ଗଲା ବେଳେ ଏମିତି କେହି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଯେମିତି କି ମାନେ ବୁଢା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କି କେମିତି ଆସନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ତ ମାନେ ସପୋଜ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ବି ନଥିବ କିମ୍ବା କିଛି ପ୍ରସାଦ ନଥିବ, ତ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦବାଟା ମାନେ ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବା ଅନ୍ୟର ପାପ କି ପୁଣ୍ୟର ଜିମେଦାରି ନବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦବା। କିନ୍ତୁ ଡିଭୋଟି ମାନେ ନର୍ମାଲି କୌଣସି ଅନନେସେସାରୀ ଜିନିଷରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତିନି। ଆମେ ମନା କରାହଉନି କାହାକୁ ଦୟା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୟା ତାଙ୍କର ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ହବା ଦରକାର, ନା କି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ରହିବା ଦରକାର ନୁହଁ କି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେବେ। କାରଣ ସ୍ୱଭାବତଃ ଜଣକୁ କିଛି କେହି ମୂକ ଅଛି, ବଧିର ଅଛି, ଅନ୍ଧ ଅଛି, ଯାହାବି କି ଅସହାୟ ଅଛି, ସେ ଅସହାୟର ପରିସ୍ଥିତି ତା ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଉପୁଜୁଛି? ସେ କିଛି କୁକର୍ମ କରିଛି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ହଉ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କୁକର୍ମ କରିଛି। ତ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ଟା ଅଛି ନା, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଆହୁରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆମେ ଜାଣିନେ, ଆମେ ବସ ରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖି ବି ଖୋଲି ଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ ସିଏ ଅନ୍ଧ ନଥାଇପାରେ, ସେ ପଙ୍ଗୁ ନଥାଇପାରେ, କଥା ବି କହୁଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ପଇସା ଲୋକମାନେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବେ, ମାଗି ସାରିବା ପରେ ସିଗାରେଟ ପିଉଥିବେ। ତ ଜରୁରୀ ନାହିଁ, ଯଦି ପ୍ରସାଦ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରସାଦ ଦେଇପାରିବ, ଯଦି ପ୍ରସାଦ ନାହିଁ ତାହେଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିକି ଆସିବ। ଡିଭୋଟି ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନ କରିବା ଦରକାର। ଯିବା ଆସିବା ଟାଇମ ରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଡ୍ରାଏ ପ୍ରସାଦ ରଖିପାରିବ।
ହେଲା या फिर कई कई यदि एक्सट्रीम कंडीशन ने का पाखे तुलसी भी थाई पारे काना हम ट्रैवल करूछे ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଅଫର ତୁଳସୀ ରହିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିବ ଆମେ ନଡିଆ ପଇଡ଼ ଟିକେ ପିଇବା କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିବ ଫଳ ଟିକେ ଖାଇବା ତ ଆମେ ତ ଆମ ପାଖରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅଫର ତୁଳସୀ ଥିବ ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତୁଳସୀ ଅଫର ତୁଳସୀ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ତ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହବ ତ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ଅଛି ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ଭକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଖରେ ଦୟା ପ୍ରସାଦ ବି ରଖିବା ନିଜ ପାଇଁ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବୁଝିହେଲା ନା ଓଡିଆ କହନ୍ତି ବେକ ଦେଖି ଭିକ ଦିଅ ବୋଲି ଦେଖିକି ଦବା ପାତ୍ରରେ ଦାନ ଦବା ନହେଲେ ତାମସିକ ଦାନ ରାଜସିକ ଦାନ ସାତ୍विक ଦାନ यार भेद ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଦାନ ହରିନାମ ଦାନ ସେଥିପାଇଁ ସୂଚନ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାବଦାନ ବୁଝିହେଲା ମାତାଜୀ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ କହେ ରିକମେଣ୍ଡେଡ କି କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦବନି ବରଂ 100 ଟଙ୍କାର ପ୍ରସାଦ ଦବ 100 ଟଙ୍କା ମାନେ ପ୍ରସାଦ ଦବ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ଦବ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିପାରିବା नो डाउट तो ସେଇଟା ହିଁ ବାସ୍ତବ କଲ୍ୟାଣ ଆମେ ଆମ ଲାଭ ଦେଖିକି ଯିବା ଅପରିଣାମ ଦର୍ଶ ହେଇକି ଯିବାର ନାହିଁ ନାଇଁ ବିକା ଲୋକ ବସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା 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 ହେଇପାରେ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଭଗବତ ଧାମରୁ ସେ ଲୋକ ପାପ କରିବ ତାର ପାପର ଅଂଶୀଦାର ଆମକୁ ବି ହବାକୁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚୟ ଦୟା କରିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଦୟାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେସନ ଦେଲେ ଆମେ କିଛି ଡିସ୍କସନ ବି କଲେ ଏମିତି ଭଗବତ ସମସ୍ତେ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରପାତ କହିଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ and be happy with the ବହୁତ କିଛି ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ହେଇପାରିବା ତ କିଛି ଦିନ 2-3 ଦିନ ସେସନ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ତାପରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଠିକ ଅଛି पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथ राष्ट्र की जय जय गौर प्रेमानंद